الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 68 کا مطالعہ کیا اور اس کو تیزی سے دہرا کر انشاءاللہ آج آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 کور کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، یہ جو شروع کے الفاظ ہیں یہ 2-3 دفعہ آگے آئیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، پکارو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ واضح کرے، بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ماہیا، کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائیں جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ قالا، تو فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، انہو، کہ بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے یا وہ کہتا ہے، انہا، کہ بے شک وہ، ہا کا مطلب بھی وہ ہے، ہو کا مطلب بھی وہ ہے، لیکن ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے۔ انہا بقرتن، کہ وہ گائے ہے، لا فارضن، کہ وہ نہ بڑی عمر کی ہے، ولا بکرن، اور نہ بہت چھوٹی عمر کی، اوان، ان کے بیچ میں، بین ذالکا، ان کے بیچ میں ہے، اوان، بیچ کی عمر کی، پختہ عمر کی۔ فافعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ وہیں سے بات، انہی الفاظ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، قالو، قالا کا مطلب کہا، واو الف جمع کے لیے، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما کا مطلب ہے کیا، اور لونہا، لون کا مطلب رنگ، ہا، اس کا رنگ، ہا جو ہے 3rd پرسن کی ضمیر مؤنث کے لیے، لونہا کا مطلب اس کا رنگ، یعنی اس گائے کا رنگ، اور ما کا مطلب کیا، کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قالا، فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، پھر اسی طرح کے الفاظ، انا، بے شک، ہو، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، انہو، وہ اللہ تعالیٰ، یقول، یا کا مطلب بھی وہ، اور قول یعنی کہنا، بات کرنا، کہ وہ کہتا ہے، انہا، بے شک، ہا یعنی وہ گائے، بقرتن، گائیں، یعنی وہ گائیں ہے، صفراء، صفراء کا مطلب زرد یعنی پیلا رنگ، فاقع، فاقع کا مطلب ہوتا ہے شوخ، واضح اور گہرا، یعنی وہ گائیں ہیں، انہا بقرتن، وہ گائیں ہیں، صفراء، زرد یا پیلے رنگ کی، شوخ رنگ۔ آگے لونہا، لون رنگ، ہا اس کا، یعنی اس کا رنگ جو ہے، وہ گائے ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ شوخ زرد ہے، یعنی شوخ زرد سے مراد وہ تقریباً سنہرا قسم کا کلر، تو اس کا جو شوخ زرد رنگ، شوخ پیلے رنگ کا اس کا رنگ ہے، اس گائے کا، تسر الناظرین، تا جو ہے وہ، اس کا مطلب وہ، اسے، یہ مضارع کی علامت ہے۔ عام طور پر تا جو ہے وہ، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ سامنے والے کے لیے آتا ہے، مضارع میں یہ سامنے والے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ادھر وہ، اسے لکھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ کسی مؤنث چیز کے لیے ہو تو پھر یہ 3rd پرسن یا کی جگہ ہم تا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی عام طور پر 3rd پرسن کے لیے، غائب کے لیے کسی کو وہ کہنا ہو، وہ، اسے کہنا ہو تو ہم شروع میں یا لگاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مؤنث چیز کے لیے وہ، اسے کہنا ہو تو ہم پھر شروع میں تا لگا دیتے ہیں، یعنی تا اس کا مطلب سامنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جو غائب ہو اس کے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔
तो ता का मतलब वो, ये सर्रा का कलमा, इसका मतलब होता है सरूर देना, खुशी देना, यानी वो खुशी देती है, सरूर देती है अन नाजरीन, नाजरीन को। अलिफ लाम खास करने के लिए, बोलने और सुनने वाले को पता है कि किन नाजरीन की बात हो रही है, यानी जो उस गाय को देख रहे हैं। और नाजिर देखने वाला, या नून जमा की अलामत, यानी अन नाजरीन, वो नाजरीन को खुशी देती है, यानी नाजरीन को अच्छी लगती है जब वो उसको देखते हैं, उसका रंग ऐसा है। पाला कहा, वाव अलिफ जमा की अलामत, पालू। उदउ दुआ करो, पुकारो, लना हमारे लिए, लाम का मतलब के लिए, ना यही वो ज़मीर है फर्स्ट पर्सन की, हम, हमें, हमारा, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए पुकारो, रब्बा का अपने रब को, रब्बा, और का जो है ये भी ज़मीर सामने वाले के लिए, तुम्हारा रब, यानी हजरत मूसा को वो कह रहे हैं कि तुम्हारा रब, तुम अपने रब को पुकारो। युबय्यन, या मुजारे की अलामत, मतलब वो, बैयना वाजे करना, युबय्यन वो वाजे करे, बयान करे, लना हमारे लिए, लाम के लिए, और ना फिर वही ज़मीर हम, हमें, हमारा, हमारे लिए वो वाजे करे, माहिया, ये वही पहला सवाल है जो पिछली वीडियो में था, माहिया, मां क्या, हिया वो, कि वो क्या है, वो कैसी है। यानी ये सवाल दोबारा क्यों किया, पहले रंग की बात हो गई, ये सवाल दोबारा इसलिए किया, इसकी आगे तफसील आ रही है। इन्नल बकरा, इन्ना का मतलब बेशक, अल बकरा अलिफ लाम, बोलने और सुनने वाले को पता है कि किन गायों की बात हो रही है, और ये बकरा जो है ये प्लूरल है, ये जमा है, यानी गायें, बहुत सारी गायें, कि बहुत सारी गायें, तशाबहा, तशाबहा का मतलब होता है मुशाबे होना, मिलता जुलता होना, तो बहुत सारी गायें मिलती जुलती हो गई हैं, अलैना हम पर, अला पर, ना फिर हुई जमीर हम, हमें, हमारा, यानी हमारे लिए बहुत सारी गायें मुशाबे हो गई हैं। मुशाबे का मतलब एक जैसी हो गई हैं, हमें एक जैसी लग रही हैं, यानी जो रंग आपने बताया है इस रंग की बहुत सारी गायें हैं। और इससे पहले जो आपने बताया था कि ना बड़ी उम्र की हो ना छोटी उम्र की हो, तो बीच की उम्र की हो, तो बीच की उम्र की और इस रंग की, शोख जर्द रंग की, ये बहुत सारी गायें हमारे लिए मिलती जुलती मुशाबे हो गई हैं। तो हमें बताएं कि वो कैसी हो, यानी मजीद उसके बारे में हमें बताएं कि उसमें और क्या क्या खसाइस होने चाहिए कि हम उन गायों में से उसको चूज करके ज़िबा कर सकें। वाह, और इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, और इसमें ना भी मौजूद है, हम, हमें, हमारा, कि बेशक हम, आगे लफ्ज है इंशाअल्लाह, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह का मतलब अगर अल्लाह ने चाहा, इन का मतलब अगर, शाह चाहा, और अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, तो बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा, ला मुहतदून, लाम जो है ये यहां पे लाजमन वाला है, और मुहतद, मुहतद वो कि जिसको हिदायत दी गई हो, जिसको रास्ता दिखाया गया हो, उसको मुहतद कहते हैं। मुहतद और वाव नून जमा की अलामत, तो हम फिर हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, यानी इस मामले में, ये गाय ज़िबा करने के मामले में हम जो है वो हिदायत पालेंगे, रास्ता देख लेंगे, हमें मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस दफा आप हमसे ये बात हमसे अल्लाह ताला से दोबारा पूछ लीजिए, तो इंशाअल्लाह अब हम हिदायत पालेंगे, रास्ता पालेंगे। अब इसका रवा तर्जुमा देख लेते हैं दोनों आयात का। वो बोले, हमारे लिए अपने रब को पुकारो, वो हमें बताए उसका रंग कैसा हो। उसने कहा, वो कहता है कि वो गाय पीली शोख रंग वाली हो, देखने वालों को अच्छी लगती हो। वो बोले, हमारे लिए अपने रब को पुकारो, वो हमें मजीद बताए वो कैसी हो। ये मजीद का लफ्ज जो है ये इधर अरबी के अल्फाज में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको यहां पर एक्सप्रेशन के इजहार के लिए डाला गया है, कि जो एक्सप्रेशन बन रहा है कि वही सवाल जब उन्होंने दोबारा किया तो इसका मतलब यही है कि वो पूछ रहे हैं कि हमें और बताया जाए, वो हमें मजीद बताए वो कैसी हो। गायें हमें एक जैसी लग रही हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हम जरूर हिदायत पा लेंगे। तो आप ये देखिए कि कल भी हमने आखिर में थोड़ी सी बहस की थी इस बारे में कि वो सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, जबकि आम तौर पर इस्लाम का मिजाज, या कहिए कि अल्लाह ताला का मिजाज
ऐसा नहीं कि ये पसंद किया जाए कि बार बार सवाल हो। यानी अल्लाह ताला जब कोई हुक्म देते हैं तो मतलूब ये होता है कि इंसान अपनी समझ के मुताबिक, अपनी बेहतरीन तरीके से, अपनी बेहतरीन इस्तात के मुताबिक उस हुक्म को पूरा करे और इंसान खुद अपना जहन इस्तेमाल करे। लेकिन जब बार बार सवाल किए जाते हैं और किसी चीज को मुतय्यन करने की कोशिश की जाती है तो इस चीज को इस्लाम में पसंद नहीं किया जाता। आगे एक अभी तबसरा आएगा अगली आयत में जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, उससे ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। और कुरान में एक और मुकाम पर भी इसी बात का जिक्र है कि बहुत ज्यादा सवाल जब कोई दीनी हुक्म दिया जाए तो उसके बारे में, उसकी छोटी छोटी तफसीलात के बारे में बहुत ज्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, बल्कि इंसान को चाहिए कि अपनी जहन, अपनी समझ के मुताबिक अपने आप बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करे उस हुक्म को पूरा करने में। तो यहां पर भी अब ये जो तफसीलात के जरिए गाय को मुतय्यन किया जा रहा है तो उसमें भी अल्लाह ताला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे में जो बेहतरीन चीज है वो अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करो। तो ये खुद से उन्हें करना चाहिए था और इस पर चूंकि अल्लाह ताला चूंकि जवाबात दे रहे हैं तो अब उनको बिल्कुल इसी के मुताबिक करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो आज उन्होंने सवाल किया, आज की हमने आयत में देखा कि हमें मजीद बताए कि वो कैसी है, क्योंकि हम पर गाय मुशाबा हो गई। इंशाल्लाह इसका जवाब अगली आयत में, अगली वीडियो में हम देखेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।